we are going to start the new course of class 10. So we are beginning with today class 10 mathematics first chapter, that is sets. So first of all, before going to the sets, let's understand the basic concept of set. What is set? A set is the collection of distinct objects when taken together forms a well defined set. What you need to understand here is a set is a collection of distinct objects. Our distinct objects भनेको के distinct objects just like 1 2 3, these are numbers, means these are not यो एक अर्का जस्तो सेम छैनन् क्या, means which are different from each other, they are called distinct. So a set is a collection of distinct objects when taken together forms a well defined set. Well defined set, suppose I cannot take like 1 2 and apple, right? So it does not match हुँदैन नि. For the well defined set, we must need to take numbers like 1 2 3. Suppose for an example, a equals to 1 2 3. This is a set of numbers, right? So what is set? A set is a collection of distinct objects when taken together forms a well defined sets. So this is all about sets. So there are many types of sets, as we have learned in the previous classes. They are like equal sets, equivalent sets, overlapping sets, disjoint sets, and many others. So I hope you are cleared about what is set. So now let's go into the another topic, that is cardinality of set. So what is cardinality of set? The total number of elements present in the set is called the cardinality of set. Means the total number of elements that is present in a set. Like in this set, for an example, if you take set A equals to A B C D E, there are 5 elements A B C D E. The total number of elements in this set is 5. So n A equals to 5. So basically cardinality means the total number of elements that is present in the set and nothing else. So now we are halfway of the, so half of our concept is done. So now let's go into the another topic, that is Venn diagram. So we are mostly going to use Venn diagram in the sets. So we know that Venn diagram, it is the graphical representation where we represent the two sets, but let us understand some basics about Venn diagram. So Venn diagram were introduced in 1880 by John Venn. He constructed Venn diagram in which would help to illustrate the relationship between two set Venn diagrams, where two sets Venn diagrams were further developed and explained by Clarence Lewis in the book A Survey of Symbolic Logic in 1980. So this was just for the concept, you don't need to revise it. So let us understand how we represent the Venn diagram when two sets are given. So we are going to start from basics. So this is set first set, this is second set. The part which is only located in the first set is called n only p. The part which is only located in the set B is called n only set Q, then it is called n only Q. And the common region which lies on both sets, it is called intersection. Basically what you need to understand is the common region is called intersection and the remaining part is called only. So that is only the concept needed here. जस्तै यहाँ हाम्रो दुईटा सेट छ, सेट पी एन्ड सेट क्यू. सो यिनीहरूको बिचको कमन भागलाई चाहिँ एन पी युनियन पी इन्टरसेक्सन क्यू भनिन्छ, किनकि कमन रिजनले इन्टरसेक्सनले डिनोट गर्छु. त्यसैले यो एन पी इन्टरसेक्सन क्यू भयो. यिनीहरूको त्यसै गरी बचेको पार्ट सेट पीको त्यसलाई एन ओन्ली पी भनिन्छ र बचेको पार्ट अफ सेट क्यूलाई एन ओन्ली क्यू भनिन्छ. अनि यो जुन बाहिरको पार्ट छन्, एक्सेप्ट एन पी युनियन क्यू, त्यसलाई चाहिँ एन पी युनियन क्यू कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ. कम्प्लिमेन्ट बचेको पार्ट यिनीहरूलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ. सो यही नै हो बेसिक कन्सेप्ट अफ भेन डायग्राम. सो लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड सम फर्मुलाज अफ द सेट्सका बेसिक फर्मुलाहरू यी नै हुन्. एनए युनियन बी, युनियन निकाल्नका लागि का फर्मुला एनए प्लस एनबी माइनस एनए युनियन बी. एनए इन्टरसेक्सन बी, इन्टरसेक्सन निकाल्नका लागि एनए प्लस एनबी माइनस एनए युनियन बी. अब एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नका लागि एनयू माइनस एनए युनियन बी. एन ओन्ली ए निकाल्नका लागि एनएबाट एनए इन्टरसेक्सन सी घटाउनुपर्छ. त्यसै गरी एनबी निकाल्नका लागि एनबीबाट टोटल एनबीबाट एनए इन्टरसेक्सन बी घटाउनुपर्छ. दिस आर द बेसिक फर्मुला विच यु नो. सो लेट अस डिस्कस सम बेसिक इक्जाम्पल्स related to the sets, problems of two sets. So हाम्रो फर्स्ट क्वेसन यस्तो छ, if nu equals to 110
NA equals to 50 and NB equals to 70 and NA union B equals to 90, then find NA union B complement, NA intersection B, N only A and N only B. र त्यसै गरी अर्को पनि के भनेको छ, ड्र भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द फलोइङ डायग्राम. सो क्वेसन क्लियर छ. हामीलाई NU, NA, NB र NA युनियन बी दिएको छ. हामीलाई NA युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, NA इन्टरसेक्सन बी, N only A, N only B फाइन्ड गर्नु छ र त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ. सो लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द सल्युसन इज. सो NU चाहिँ हाम्रो 110 हो, NA चाहिँ 50, NB 70, NA युनियन बी 90 हो. अनि हामीलाई चाहिँ फाइन्ड गर्ने चाहिँ NA युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, NA इन्टरसेक्सन बी, N only A and N only B. सो लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड कसरी गर्ने यिनीहरूलाई. फर्स्ट अफ अल हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्छ सुरुमा, NA इन्टरसेक्सन A युनियन B कम्प्लिमेन्ट. र हामीलाई NA युनियन B कम्प्लिमेन्टको फर्मुला यहाँ दिएको छ. NA युनियन B कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ NU माइनस NA युनियन B हो है. सो वी आर गोइङ टु युज द सेम फर्मुला ओभर हियर. हामीलाई त्यसको लागि हामीलाई NU चाहियो र NA युनियन B चाहियो राइट. सो हामीलाई यहाँ NU पनि दिएको छ र NA युनियन B पनि थाहा छ. सो वी आर गोइङ टु युज द सेम फर्मुला. सो हेरौँ यहाँ NA युनियन B कम्प्लिमेन्ट भनेको NU माइनस NA युनियन B हो. NU भनेको हाम्रो 110, NA युनियन B भनेको 90, 100 माइनस 90 इक्वल्स टु 20. हाम्रो फर्स्टको एन्सर आयो. त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्छ के, सेकेन्ड हामीलाई NA इन्टरसेक्सन B. NA इन्टरसेक्सन B को हाम्रो फर्मुला छ, NA इन्टरसेक्सन B को N only A प्लस N only B माइनस NA युनियन B. बेसिक फर्मुला हामीलाई थाहा छ, त्यही फर्मुला हामी युज गर्न गइरहेका छौँ. NA इन्टरसेक्सन B भनेको NA प्लस NB माइनस NA युनियन B. NA भनेको 50, NB भनेको 70 र NA युनियन B भनेको 90. अब हामीलाई एड गर्छौँ 70 प्लस 50 120, 120 माइनस 90 इक्वल्स टु 30. त्यसै गरी यो पनि आयो. अब हाम्रो थर्ड चाहिँ हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्छ N only A र फोर्थ N only B. सो हेरौँ यो कसरी गर्ने. N only A को हामीलाई फर्मुला थाहा छ. N only A भनेको NAबाट NA इन्टरसेक्सन B, मतलब टोटल Aबाट कमन रिजन घटाइदिने. यो टोटलबाट यो रिजन घटाउँदा यो रिजन आउँछ, त्यही गर्नुपर्छ हामीले यहाँ. N only A भनेको NA माइनस NA इन्टरसेक्सन B. अब NA हामीलाई दिएको छ, NA भनेको चाहिँ 50 हो ए, अनि 50बाट NA इन्टरसेक्सन B पनि हामीले थाहा छ. NA इन्टरसेक्सन B हामीले भर्खर निकाल्यौँ 30. सो 50 माइनस 30 इक्वल्स टु 20. त्यसै गरी N only B, N only B को लागि पनि हामीलाई फर्मुला दिएको छ यहाँ. N only B भनेको चाहिँ टोटल यो सेटमा यो कमन रिजन घटाउँदा यो रिजन हामीलाई निकाल्नुपर्छ. त्यही N only B भनेको NB माइनस NA इन्टरसेक्सन B. यो हामीलाई यो फर्मुलाबाट आएको हो. N only B भनेको NB माइनस NA इन्टरसेक्सन B. अब NB को भ्यालु 70 माइनस, अब यहाँ हामीले 30 निकालेका छौँ. NA इन्टरसेक्सन B को 70 माइनस 30 इक्वल्स टु 40. र लास्टमा यसलाई चाहिँ भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरिदिने. हामीलाई थाहा छ भेन डायग्राममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने. दुईवटा सर्कल बनाउने, यो चाहिँ सेट A, यो चाहिँ सेट B. हामीलाई U भनेको 110 दिएको छ, त्यो हामीले लेखेका छौँ. अनि हाम्रो कमन रिजन आयो. कमन रिजन चाहिँ के हो, NA इन्टरसेक्सन B. NA इन्टरसेक्सन B हामीले यहाँ 30 लेख्यौँ. 30 हामीलाई N only A आयो 20 हामीले यहाँ लेखेका छौँ. त्यसै गरी N only B, यो भागलाई N only B भनिन्छ. N only B चाहिँ हाम्रो 40 आयो. 40 हामीले यहाँ लेखेका छौँ. त्यसै गरी हामीले NA युनियन B कम्प्लिमेन्ट पनि निकालेका छौँ. NA युनियन B कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यो हामीलाई बाहिरको भाग. त्यसैले हामीले NA युनियन B कम्प्लिमेन्ट हाम्रो 20 आयो. 20 हामीले यहाँ बाहिरको भागमा लेख्यौँ. सो यो प्रब्लम चाहिँ फर्स्ट नम्बर क्वेसन तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला जस्तो मलाई लाग्छ. नबुझेको भए कमेन्टमा मलाई तल सोध्नु होला. र अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ लाग्छौँ. 10B क्वेसन यस्तो छ. इन अ क्लास अफ 25 स्टुडेन्ट्स, 17 लाइक भलिबल, 15 लाइक बास्केटबल एन्ड 10 लाइक बोथ द गेम्स. इलुस्ट्रेट द गिभन डाटा इन द भेन डायग्राम एन्ड फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु डोन्ट लाइक एनी अफ द गेम्स. हामीलाई के निकाल्नुपर्छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स जसलाई एउटा गेम पनि खेल्न मन पर्दैन. सो फर्स्ट अफ अल हामीले गिभन लेख्यौँ. सल्युसन गिभन हामीलाई के छ, इन अ क्लास अफ 25 स्टुडेन्ट. 25 स्टुडेन्ट्स भनेको युनिभर्सल सेट हाम्रो के भयो 25. सो लेट सेट A एन्ड B बी द ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक भलिबल एन्ड बास्केटबल रेस्पेक्टिभली. हामीले फर्स्ट अफ अल लेट गरेका छौँ. जुन
सेट ए भनेको भलिबल खेल्ने स्टुडेन्ट र सेट बी भनेको बास्केटबल खेल्ने स्टुडेन्ट। सो लेट्स सी यसको सल्युसन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ। हामीलाई सेट ए बास्केटबल खेल्ने स्टुडेन्ट 17 जना छन्, त्यसैले NA इक्वल्स टु 17। त्यसै गरी भलिबल खेल्ने स्टुडेन्ट 15 जना छन्, NB इक्वल्स टु 15। NA इक्वल्स टु हाम्रो 17 छन्, NA इक्वल्स टु 17, NB इक्वल्स टु 15 र दुवै खेल्ने भलिबल पनि खेल्ने बास्केटबल पनि खेल्ने स्टुडेन्ट हाम्रो 10 जना छन्। त्यसैले NA इन्टरसेक्सन बी चाहिँ हाम्रो 10 हो र हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो, NA युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। अब हेरौँ यो NA युनियन बी कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने। तर हामीलाई के थाहा छ कि NA युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नका लागि हामीले सुरुमा NA युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नका लागि हामीले सुरुमा NA युनियन बी चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, राइट। तर यो क्वेसनमा त हामीलाई यो क्वेसनमा हामीलाई NA युनियन बी दिएको छैन। त्यसैले फर्स्ट अफ अल हामीलाई NA युनियन बी चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्छ। त्यसैले अब हेरौँ NA युनियन बी को लागि चाहिँ सिम्पल फर्मुला हामीलाई यहाँ छ। NA युनियन बी भनेको NA प्लस NB माइनस NA इन्टरसेक्सन बी हो। त्यही फर्मुला हामी यहाँ युज गर्छौँ। NA युनियन बी भनेको चाहिँ NA प्लस NB माइनस NA इन्टरसेक्सन बी। NA भनेको चाहिँ 17, NB भनेको 15 र NA इन्टरसेक्सन बी 10। ल अब यसलाई जोड घटाउ गरौँ। 17 प्लस 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 5, 17 प्लस 5 22। अब लास्टमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, NA युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। त्यसैले अब लास्टमा हामीले यहाँ NA युनियन बी थाहा पाइसकेका छौँ। अब NA युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ NU माइनस NA युनियन बी हो। अब NU माइनस NU हामीलाई थाहा छ 25 र NA युनियन बी हामीले भर्खरै 22 निकाल्यौँ। त्यसैले 25 माइनस 22 इक्वल्स टु 3, जुन चाहिँ हाम्रो हो एन्सर। अब लास्टमा हामीले के भनेको छ, के निकाल्ने अरे, इलुस्ट्रेट द गिभन डाटा इन भेन डायग्राम एन्ड फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु डोन्ट लाइक एनी अफ द गेम्स। हु डोन्ट लाइक एनी अफ द गेम्स हामीले निकाल्यौँ 3 स्टुडेन्ट्स। तर अब यसलाई भेन डायग्राममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। ल हेरौँ अब यसलाई भेन डायग्राममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अब फेरि दुईवटा गोलो बनाउने। यो चाहिँ सेट ए हो, यो चाहिँ सेट बी हो। हाम्रो यु इक्वल्स टु 25 टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हो। हाम्रो NA इन्टरसेक्सन बी 10 दिएका छन्। NA इन्टरसेक्सन बी भनेको कमन रिजन हो। कमन रिजनमा हामीले 10 लेख्यौँ। NA चाहिँ हाम्रो 17 हो। NA टोटल चाहिँ हाम्रो के हो, 17 हो। तर कमन रिजनमा हामीले अलरेडी 10 लेखिसकेका छौँ। सो त्यसैले 17 माइनस 10 इक्वल्स टु के हुन्छ, 7। त्यसै गरी NBमा पनि NB चाहिँ 15 हो हाम्रो। 15मा हामीले अलरेडी 10 यहाँ लेखिसकेका छौँ कमन रिजनमा। त्यसैले यहाँ 15 माइनस 10 इक्वल्स टु के हुन्छ, 5। सो सेकेन्ड नम्बरको सल्युसन पनि हाम्रो भयो। र यो 3 चाहिँ यो NA युनियन बी बाहिरको भागमा लेख्नुपर्छ हामीले। त्यसैले बाहिरको भागमा हामीले यहाँ 3 लेखेका छौँ र यो सल्युसन पनि सक्यो। सजिलै सल्युसन थियो। र त्यसै गरी हामी अर्को सल्युसनमा जाउँ। यो सल्युसन पनि निकै नै सजिलो छ र क्वेसन यस्तो छ, इन अ क्लास अफ 30 स्टुडेन्ट्स 20 लाइक क्रिकेट एन्ड 15 लाइक भलिबल, इच स्टुडेन्ट लाइक एनी अफ द गेम्स। मतलब सबै स्टुडेन्टलाई कुनै न कुनै गेम मनपर्छ। यस्तो कुनै स्टुडेन्ट छैन जसलाई एउटा पनि गेम मन पर्दैन। सो हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ द गेम्स हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ द गेम्स एन्ड इलुस्ट्रेट द एभव डायग्राम इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। र भेन डायग्राममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। सो फर्स्ट अफ अल हामी यहाँ लेट गरौँ। लेट सेट ए एन्ड बी बी द सेट अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु प्ले क्रिकेट एन्ड भलिबल रेस्पेक्टिभली। सेट ए भनेको क्रिकेटको हो र सेट बी भनेको चाहिँ हाम्रो भलिबलको हो। र हामीले यहाँ अब इन्फर्मेसनहरू हालौँ। जे इन्फर्मेसन दिएको छ, इन अ ग्रुप अफ 30 स्टुडेन्ट्स। ग्रुप अफ 30 स्टुडेन्ट मतलब टोटल स्टुडेन्ट 30 हो। त्यसैले NU भनेको के हो, हाम्रो NU भनेको युनिभर्सल सेट इक्वल्स टु 30। अब 20 लाइक क्रिकेट। अब क्रिकेटलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ, सेट ए। त्यसैले NA इक्वल्स टु 20। त्यसै गरी भलिबललाई हामीले बीले डिनोट गर्छौँ। सो 15 लाइक भलिबल। सो NB इक्वल्स टु 15 आयो। अब यहाँ के भनेको छ, इच स्टुडेन्ट लाइक एनी अफ द गेम्स। मतलब यस्तो कुनै स्टुडेन्ट छैन जसलाई कुनै गेम मन पर्दैन। त्यसैले कुनै गेम मन पर्दैन, हामीले कुनै नपर्नेलाई हामीले यहाँ बाहिर लेख्छौँ। सो बाहिर यहाँ कुनै स्टुडेन्ट लेख्नु पर्दैन, कुनै पनि नम्बर हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दैन। सो यहाँ इच स्टुडेन्ट लाइक एनी अफ द गेम्स। त्यसैले NA युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ। किन 0 भएको हो, बिकज देयर इज एटलिस्ट वान स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ द गेम्स अर एनी वान अफ द गेम्स। त्यसैले NU इक्वल्स टु NA युनियन बी इक्वल्स टु 30 हुन्छ। अब NU इक्वल्स टु NA युनियन बी इक्वल्स टु 30 किन भएको हो, NU मात्रै यहाँ 30 लेखेको थियो। अब यो यसरी भएको हो, जब यो 0 हुन्छ त्यो यो नराखेको भए पनि हुन्छ,
यो नराख्दा जब यो बाहिरको भाग 0 हुन्छ, बाहिरको भाग यहाँ हामीले 0 लेखेका छौँ नि त, एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 0। यदि यो 0 भएको भए यसको मूल्य त हुँदैन, यसको मूल्य नभए हामी यो सेट ए र बी लाई नै पुरै टोटल सेट मान्दा पनि करेक्ट हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ एनयु इक्वल्स टु एनए युनियन बी इक्वल्स टु 30 र हामीलाई फाइन्ड चाहिँ के गर्नुपर्छ यहाँ अब एनए युनियन बी एनए इन्टरसेक्सन बी हामीले चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्छ। के भनेको छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट लाइक बोथ द गेम्स भनेको इन्टरसेक्सन हो, इन्टरसेक्सन हामीलाई यहाँ फाइन्ड गर्नुपर्छ। ल हेरौँ अब इन्टरसेक्सन कसरी फाइन्ड गर्ने। अब इन्टरसेक्सनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। नाउ एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको एनए प्लस एनबी माइनस एनए युनियन बी। अब यहाँ ए हामीलाई कति दिएको छ, ए दिएको छ 20, बी दिएको छ 15। त्यसैले हामीले यहाँ ए इक्वल्स टु 20, बी 15 माइनस 30। अब एनए युनियन बी एनयु नै हो, एनए युनियन बी हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ, किनकि देयर इज एटलिस्ट वान स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ द गेम्स। एउटा दुवै खेल मन नपराउने स्टुडेन्ट्स एउटा पनि नभएकाले एनयु इक्वल्स टु एनए युनियन बी भएको। अब एनए युनियन बी एनयु बराबर भएपछि एनयु 30 भएपछि एनए युनियन बी पनि के हुन्छ 30 हुन्छ। सो एनए युनियन बी हामीले 30 हाल्यौँ। सो 30 प्लस 15 माइनस 30, 20 प्लस 15 माइनस 30, 20 प्लस 15 35 भयो, 35 माइनस 30 इक्वल्स टु 5। यसको सल्युसन पनि हामीले निकालिसकेका छौँ, निकै नै सजिलो सल्युसन थियो। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट। सो धेरै इजिली भेन डायग्राममा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गरिसकेका छौँ। यहाँ पहिलो चाहिँ सेट ए, दोस्रो चाहिँ सेट बी। सेट एलाई पहिला कमन रिजन हाम्रो कति आयो एनए इन्टरसेक्सन बी कमन रिजनमा लेख्नुपर्छ। एनए इन्टरसेक्सन बी 5 आयो, 5 आयो। हाम्रो सेट ए चाहिँ कति हो, सेट ए चाहिँ हाम्रो 20 हो, तर 20 मा अलरेडी हामीले 5 लेखिसकेका छौँ। 5 लेखिसकेपछि 20 माइनस 5 15। त्यसै गरी सेट बी चाहिँ हाम्रो कति हो 20 हो, सेट बी चाहिँ हाम्रो 15 हो, सरी 15 मा अलरेडी हामीले 5 लेखिसकेका छौँ। त्यसैले 15 माइनस 5 इक्वल्स टु 10। सो यो 15, यो 10, यो 5 र यहाँ क्वेसनमा भनेको छ देयर इज एटलिस्ट वान स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ द गेम्स। सो एनए युनियन बी चाहिँ के हुन्छ, एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। सो निकै नै सजिलो सल्युसन थियो यो पनि। र त्यसै गरी तपाईँले यो क्वेसनको सल्युसन बुझ्नुभएको होला, नबुझेको भए कमेन्टमा सोध्नु होला। र अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन 4 नम्बरमा यस्तो छ 50 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लासरूम लाइक म्याथमेटिक्स और साइन्स आर बोथ। मतलब 50 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लासरूम लाइक साइन्स म्याथमेटिक्स आर बोथ। तर यहाँ के भनेको छ 50 स्टुडेन्टलाई कोही न कोही यस्तो स्टुडेन्ट छन् 50 स्टुडेन्टमा जसलाई म्याथ मनपर्छ या साइन्स मनपर्छ या दुवै मनपर्छ। मतलब एउटा पनि सब्जेक्ट म्याथ या साइन्स मन नपराउने स्टुडेन्ट्स एउटै छैन। मतलब यहाँ पनि हाम्रो एनयु इक्वल्स टु एनए युनियन बी हुन्छ, किनकि हामीलाई यहाँ भनेको छ कि 50 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लासरूम लाइक म्याथ साइन्स आर बोथ। मतलब एउटा पनि सब्जेक्ट मन नपराउने स्टुडेन्ट्स एउटै छैन। आउट अफ देम 20 लाइक बोथ द सब्जेक्ट, 20 लाइक बोथ द सब्जेक्ट मतलब हाम्रो एनए इन्टरसेक्सन बी कति भयो 20। The ratio of number of students who like math to those who like science is 3:2। रेसियो हामीले दिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक म्याथ टु हु लाइक साइन्स, रेसियो दिएको छ कति 3:2। हामीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्छ, फाइन्ड एनए फाइन्ड गर, एनबी फाइन्ड गर र रिप्रेजेन्ट देम इन भेन डायग्राम। अब यहाँ हाम्रो एनए भनेको चाहिँ म्याथमेटिक्सको हो, एनबी भनेको साइन्सको हो, जुन हामीले यहाँ लेखेका छौँ। लेट ए एन्ड बी बी द सेट अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक म्याथमेटिक्स एन्ड साइन्स रेस्पेक्टिभली। अब हेरौँ यहाँ कसरी यसको सल्युसन गर्ने। जे पहिला दिएको छ त्यो लेख्ने। यहाँ एनयु इक्वल्स टु 50 एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु 20, एनए इन्टरसेक्सन बी किनकि 20 लाइक बोथ द सब्जेक्ट त्यो इन्टरसेक्सन भयो। र एनयु इक्वल्स टु एनए युनियन बी इक्वल्स टु 50। यो किन त बिकज सिन्स एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 0। मतलब दुवैमा एउटा पनि खेल मन नपराउने स्टुडेन्ट्स एउटै छैन। त्यसैले एनयु इक्वल्स टु एनए युनियन बी इक्वल्स टु 50। अब हामीलाई यहाँ रेसियो दिएको छ, रेसियो कसको बिचमा, म्याथ र साइन्सको बिचमा। म्याथ भनेको ए हो र साइन्स भनेको बी हो। रेसियो हामीलाई दिएको छ 3:2। सो त्यसैले हामीले यहाँ लेट गरौँ, लेट एनए इक्वल्स टु 3x बी इक्वल्स टु 2x। ल हेरौँ अब यसको सल्युसन कसरी गर्ने। नाउ अब सिम्पल हामीलाई के निकाल्नुपर्छ, के निकाल्न भनेको छ यहाँ फाइन्ड एनए मतलब यो निकाल्ने। एक्सको फर्ममा दिएको छ, हामीलाई नम्बरको फर्ममा निकाल्नुपर्छ। बी दिएको छ, बी निकाल्नुपर्ने, ए निकाल्नुपर्ने, बी निकाल्नुपर्ने र त्यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने। ल हामी यहाँ सिम्पल फर्मुला युज गरौँ।
किनकि हामीलाई एनए इन्टरसेक्सन बी दिएको छ, ए दिएको छ, बी दिएको छ, त्यसैले यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ किनकि हामीलाई ए पनि छ, बी पनि छ र इन्टरसेक्सन पनि छ, हामीलाई युनियन पनि दिएको छ। ल युनियन पनि भइहाल्यो, इन्टरसेक्सन पनि भइहाल्यो, ए पनि भइहाल्यो, बी पनि भइहाल्यो। सो यो फर्मुला एप्लिकेबल हुन्छ। सो एनए युनियन बी इक्वल्स टु एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी। एनए युनियन बी हामीलाई थाहा छ 50 इक्वल्स टु एनए भनेको 3x, एनबी भनेको 2x माइनस र एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको 20। ल अब हामी यो 20 यता आउँछ, 50 + 20 70 हुन्छ। त्यसै गरी 3x + 2x इक्वल्स टु 5x, 70 इक्वल्स टु 5x। अब यो मल्टिप्लाईको फर्ममा छ, उता जान्छ डिभाइड हुन्छ, 70/5 इक्वल्स टु x। अब 70/5 कति हुन्छ छिटो भन्नु, 70/5 इक्वल्स टु 14, देयरफोर x इक्वल्स टु 14। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने, हामीले निकाल्नु पर्ने हो एनए र एनबी। त्यसै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक म्याथ्स, एनए इक्वल्स टु 3x हो, हामीले लेट गरेका छौँ, एनए इक्वल्स टु 3x, x को भ्यालु आयो 14, त्यसैले 3 × 14 इक्वल्स टु 42, मतलब एनए इक्वल्स टु 14 भयो। र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक साइन्स, एनबी इक्वल्स टु हामीले 2x डिभाइड गरेका छौँ, 2 × 14, सो 14 × 28, यसको सल्युसन आयो। हामीले के ये निकाल्नु पर्ने थियो नि त, एनए निकाल्नु पर्ने थियो र एनबी निकाल्नु पर्ने थियो। एनए आयो हाम्रो 42, एनबी आयो 28 र यसलाई लास्टमा भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने। भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले दुईवटा सर्कल बनाउने, यो चाहिँ सेट ए को लागि हो, यो सेट बी को लागि हो। अब यहाँ हाम्रो दुवै सेटको कमन रिजन हाम्रो के हो, कमन भनेको इन्टरसेक्सन हो। अब हामीलाई इन्टरसेक्सन दिएको छ, यहाँ इन्टरसेक्सन 20 लाइक बोथ द सब्जेक्ट भनेको इन्टरसेक्सन हो। त्यसैले यहाँ हाम्रो इन्टरसेक्सन भयो के, सरी हाम्रो इन्टरसेक्सन भयो 20। त्यसै गरी हामीले यहाँ एन निकाल्यौँ 42, तर यो रिजन त एन अन्ली ए को लागि हो, त्यसैले यो कमन रिजन त घटाउनु पर्यो। अब 42 मा 20 घटायो, 42 - 20 इक्वल्स टु 22। त्यसै गरी यो रिजन त मात्र एन अन्ली बी को लागि हो, त्यसैले तर हाम्रो यहाँ एनबी हामीले निकालिसकेको छ 28 माइनस कमन रिजन यो 20, 28 - 20 इक्वल्स टु 8। एन अन्ली बी पनि आयो, एन अन्ली बी आयो 8, एन अन्ली ए आयो 22 र कमन रिजन हाम्रो भयो 20। र हामीले यहाँ एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट 0 लेखेका छौँ किनकि यहाँ भनेको छ नि त 50 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लासरुम लाइक म्याथ्स साइन्स आर बोथ, मतलब दुवै मन नपराउने एउटै स्टुडेन्ट छैन, त्यसैले एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 0। आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस क्वेसन। यो क्वेसन पनि बुझ्नुभएको होला। त्यसै गरी हामी अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन यस्तो रहेको छ, आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स 80 पास्ड साइन्स, 71 पास्ड म्याथमेटिक्स, 10 failed in both subject and 7 did not appear the examination। हेर्नु है, 7 did not appear the examination। र find the number of students who passed the subject by presenting the above information in Venn diagram। हामीलाई के फाइन्ड गर्न भनेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड बोथ द सब्जेक्ट भनेको इन्टरसेक्सन हामीले निकाल्नु पर्ने हो र त्यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने। ल हेरौँ, सुरुमा हामीले जस्तो अरू क्वेसनमा गर्छौँ लेट गर्ने, लेट ए एन्ड बी बी द सेट अफ स्टुडेन्ट्स हु पास साइन्स एन्ड म्याथ्स रेस्पेक्टिभली, भनेको सेट ए भनेको साइन्सको लागि हो, सेट बी भनेको म्याथ्सको लागि हो। र अब के यहाँ दिएको छ त्यो हामी यहाँ लेखौँ। आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स भनेको एनयु इक्वल्स टु 100 भयो। 80 पास साइन्सलाई हामीले एले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, त्यसैले एनए इक्वल्स टु 80। 71 पास्ट म्याथमेटिक्सलाई हामीले बीले डिनोट गर्छौँ, त्यसैले एनबी इक्वल्स टु 71। त्यसै गरी 10 फेल्ड बोथ सब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो यो बाहिरकोलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ, एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। त्यसैले एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो 10 है। तर हामीले यहाँ के भनेको छ, 7 डिड नट एपियर द एक्जामिनेसन। 7 डिड नट एपियर द एक्जामिनेसन भनेको छ भने हाम्रो एनयुमा चाहिँ 7 घटाउनु पऱ्यो नि त, किनकि 7ले एक्जामिनेसनै दिएन त, पास र फेल हुनेको त कुरै होइन नि। त्यसैले अब हामीले एनयुमा 100 - 7 घटाउनु पऱ्यो। सो 100 - 7 इक्वल्स टु 93 सिन्स 7 डिड नट एपियर द एक्जाम। र लास्टमा हामीले चाहिँ फाइन्ड चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, एनए इन्टरसेक्सन बी। अब हेरौँ यसलाई कसरी फाइन्ड गर्ने। एनी इन्टरसेक्सन बी फाइन्ड गर्नको लागि त हामीले सुरुमा एनए युनियन बी चाहियो। एनए युनियन बी किनकि हामीलाई थाहा छ एनए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु एनए प्लस एनबी माइनस एनए युनियन बी, तर युनियन चाहिँ थाहा छैन हामीलाई। अब युनियन निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुला लगाउँछौँ, एनयु माइनस एनए युनियन बी, किनकि हामीलाई एनयु पनि थाहा छ, एनयु 93 हो, र एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट पनि थाहा छ। एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 10 हो, किनकि 10 स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन बोथ। सो एनए युनियन बी भनेको एनयु माइनस एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हो। एनए युनियन बी एनयु भनेको 93 - 10, 93 - 10 इक्वल्स टु 83।
सो लास्टमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हो एनए इन्टरसेक्सन बी। इन्टरसेक्सन बीको लागि हामीलाई युनियन चाहियो थियो, युनियन हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौँ। सो एनए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु एनए प्लस एनबी माइनस एनए युनियन बी। एनए हामीलाई थाहा छ, एनए भनेको 80 हो, एनबी भनेको 71 हो, र एनए युनियन बी हामीले अलरेडी यहाँ निकाल्यौँ 83। सो 80 माइनस 71 माइनस 83 भनेको 68 हो, विच इज आवर एन्सर है। सो अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस क्वेसन 68 कसरी आयो। सो अर्को क्वेसन पनि निकै नै सजिलो छ। क्वेसन यस्तो छ, 32 पिपल इन अ क्लासरूम लाइक आइदर मिल्क, कर्ड अर बोथ। द रेसियो अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक मिल्क टु दोज हु लाइक कर्ड इज 3:2 एन्ड 8 पिपल लाइक मिल्क एन्ड कर्ड। मतलब यहाँ के भनेको छ, 32 पिपल इन अ स्कुल। 32 पिपल इन अ स्कुल मतलब एनयू हाम्रो के भयो, एनयू भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो 32 भयो। इन अ स्कुल लाइक आइदर मिल्क, कर्ड अर बोथ। मतलब सबैलाई आइदर मिल्क मनपर्छ या कर्ड मनपर्छ, कर्ड मनपर्छ या दुवै मनपर्छ। मतलब कुनै पनि यस्तो स्टुडेन्ट छैन जसलाई मिल्क पनि मन पर्दैन र कर्ड पनि मन पर्दैन। सबैलाई आइदर मिल्क मनपर्छ, कर्ड मनपर्छ या दुवै मनपर्छ। त्यसैले यो क्वेसनमा पनि हाम्रो एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ के भयो, 0 भयो। किनकि कुनै पनि यस्तो स्टुडेन्ट छैन जसलाई मिल्क मन पर्दैन या कर्ड मन पर्दैन। कसैलाई मिल्क मन परिहाल्छ र कर्ड मन परिहाल्छ। त्यसैले यहाँ हाम्रो क्वेसनमा के भयो, एनयू इक्वल्स टु एनए युनियन बी इक्वल्स टु 32 है। अब सुरुमा सल्युसनदेखि हेरौँ हामी कसरी छ। लेट द नम्बर अफ पिपल हु लाइक मिल्क एन्ड कर्ड बी ए एन्ड बी रेस्पेक्टिभली। मिल्क मन पर्नेलाई सेट ए र मिल्क कर्ड मन पर्नेलाई सेट बीले हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। यो हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। एनयू इक्वल्स टु एनए युनियन बी इक्वल्स टु 32 भयो। हामीलाई एनए इन्टरसेक्सन बी दुवै मन पराउने, 8 पिपल लाइक बोथ मिल्क एन्ड कर्ड, एनए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु 8 हो। र हामीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने हो, फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक मिल्क मन पराउने पिपल, द्याट इज मिल्क मन पराउने हामीले एनले लेट गरेका छौँ, एले लेट गरेका छौँ। सो एनए इक्वल्स टु वाट, र फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक कर्ड अन्ली भनेको छ यहाँ। फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक कर्ड अन्ली भनेको एन अन्ली बी हामीलाई यहाँ निकाल्नुपर्छ। सो तर हामीलाई यहाँ के दिएको छ, हामीलाई यहाँ रेसियो पनि दिएको छ। रेसियो एकचोटि हेरौँ के भनेको छ, द रेसियो अफ द नम्बर अफ पिपल हु लाइक मिल्क टु दोज हु लाइक कर्ड इज 3:2। मतलब 3:2 को रेसियोमा मिल्क मन पराउने र कर्ड मन पराउने मान्छेहरू छन्। सो यसलाई पनि युज गर्नु पर्यो, नयुज गरेको भए त हामीले किन दिन्थ्यो यो। सो लेट द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक मिल्क एन्ड कर्ड बी 3x एन्ड 2x रेस्पेक्टिभली। र न अब कसरी सल्भ गर्ने यसलाई हेरौँ। यो हामीले यो लास्ट क्वेसनमा यस्तै एउटा क्वेसनमा हामीले जस्तो फर्मुला लगाएका थियौँ त्यस्तै फर्मुला लगाउने। यो क्वेसन जस्तै यो पनि जसरी हामीले यहाँ एनए युनियन बी इक्वल्स टु एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बीको फर्मुला लगाएका थियौँ त्यस्तै हामीले यहाँ यसमा पनि यस्तो फर्मुला लगाउनुपर्छ। सो एनए युनियन बी इक्वल्स टु एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी हो। एनए युनियन बी हामीलाई दिएको छ, एनए युनियन बी टोटल स्टुडेन्ट्स एनयू नै हो, एनयू किनकि एनए इन्टरसेक्सन बी हाम्रो 0 थियो। एनए इन्टरसेक्सन बी युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हाम्रो 0 थियो। त्यसैले एनयू इक्वल्स टु एनए युनियन बी भएको थियो है। यहाँ हेरौँ, एनयू इक्वल्स टु एनए युनियन बी इक्वल्स टु 32 छ हाम्रो। सो यो 32 इक्वल्स टु एनए भनेको चाहिँ हाम्रो 3x हो, एनबी भनेको 2x हो, 2x प्लस 3x र इन्टरसेक्सन हाम्रो 8 थियो। सो यो 8 यता आउँदा प्लस हुन्छ, 32 प्लस 8 इक्वल्स टु 3x प्लस 2x 5x, 32 प्लस 8 40 इक्वल्स टु 5x, 40/5 इक्वल्स टु 8, देयरफोर x इक्वल्स टु 8। तर x निकालेर त भएन, 3x र 2x हामीलाई चाहियो। 3x भनेको मिल्क, 2x भनेको कर्ड, त्यसैले 3x इक्वल्स टु 3 इन्टु x को भ्यालु 8, 3 इन्टु 8 इक्वल्स टु 24, त्यसै गरी 2x इक्वल्स टु 2 इन्टु 8 इक्वल्स टु 16। सो मिल्कको पनि आयो, कर्डको पनि आयो, तर हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, मिल्क र कर्ड अन्लीको निकाल्नु पर्ने हो। अन्ली मिल्कको त आयो तर कर्डको मात्र आयो। हामीलाई कर्डको अन्ली निकाल्नुको लागि एन अन्ली बी, किनकि कर्डलाई हामीले बीले डिनोट गर्छौँ। एन अन्ली बी इक्वल्स टु एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी। मतलब यो एन अन्ली बी निकाल्नको लागि, यो पार्ट मात्र निकाल्नको लागि यो टोटलबाट यो कमन रिजन हामीले घटाउनुपर्छ। त्यसैले एन अन्ली बी इक्वल्स टु एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी। एनबी हाम्रो 16 आयो, इन्टरसेक्सन हाम्रो 8 हो, इन्टरसेक्सन कमन रिजन हाम्रो 8 हो, 16 माइनस 8 इक्वल्स टु 8 भयो। सो यो नै हाम्रो के हो, एन अन्ली बीको एन्सर। हामीले यही निकाल्नु पर्ने थियो। एन अन्ली अलरेडी हाम्रो 24 आयो, एनए हाम्रो 24 आयो, एन अन्ली बी पनि हाम्रो 8 आइसकेको छ। सो अब यसलाई लास्टमा भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरिदिने, रिप्रेजेन्टिङ एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम।
यो सेट ए को लागि बनाउने, यो सेट बी को लागि बनाउने। सेट ए पहिला कमन रिजन हामीले लेख्ने। कमन रिजन हाम्रो कति हो? कमन नम्बर 8 हो। 8 हो। एन ए हाम्रो आयो 24, तर हामीले यो रिजन एन्ड ओन्ली ए पनि निकाल्नु पर्ने हो। भेन डायग्राममा मात्र क्वेसनमा सोधेको छैन। 24 माइनस कमन रिजन 8 इक्वल्स टु 16। त्यसै गरी एन ओन्ली बी हामीले निकालेका छौँ 8, लेखिदिने यहाँ 16 माइनस 8 इक्वल्स टु 8। र यो हाम्रो एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 0 हो, किनकि सबै स्टुडेन्ट यस्ता थिए जसलाई कर्ड, मिल्क या दुवै मन पर्थ्यो। त्यसैले एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो? 0 भयो। So that's all for today. I hope you like the video. Press the like button and ask your question if there is any query. Thank you so much. We will be back with another video soon. Thank you for watching.